लुधियाना में नाया ने भारत में अपना पहला स्टोर खोला। आपको बता दें, यह स्टोर मॉडल टाउन में खुला है। लंदन के उद्यमी गुरबानी कौर ने बताया है कि ये पहले तरीका स्टोर है जहां पे किसानों द्वारा उपजाई गई चीज़ों को बेचा जाएगा और अलग अलग ब्रांड के सामान भी यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने ये भी कहा कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें बहुत ही रिजनेबल रेट पर यहाँ बेची जाएंगी। इस विषय में बात करते हुए उन्होंने पत्रकारों से अपने और भी विचार साझे किए। Yeah, no, that's good. Health is a very big issue. The last 2 years has taught us a lot with COVID and so on and so forth. And we saw that India had, or Punjab in particular, had a very big problem with pesticides, fresh produce being produced in mass quantities but not in the correct fashion. It was riddled with pesticides. So we thought that is against health consciousness. So we decided what we would do is create our own quality control standard, UK quality control standard, carrying out due diligence on farms, making sure that the farms carry out what we want them to do, pesticide free, making sure what is received on the plate of the consumer makes them healthy as opposed to making them unhealthy. So that was the brand concept. And fortunately, we also believe that we produce from India. It was very easy to produce from different countries, pesticide free, but we are in India. We want to give back to the economy in India. We want to produce and give back to the farming community so they also benefit from our whole concept. So that was the health issues. We also wanted to introduce the international standards that we fortunately recognise and have on every single day in the UK. Now when one comes into the shop, we hope the consumer will feel that they are also in an international shop, experiencing international stage, and they're not in India. That is a big thing for us. It's very, very important because we want to bring what is happening outside also inside. How many openings for India? At the moment, this is our first shop, and what we're looking to do is over in the next 3 months 30, and that is not just in Punjab. That is, we've also got projects on the books in Maharashtra, in Mumbai. We're also looking to go into Delhi as well. So this is not just a singular plan. This is a brand that is going to go nationwide in India. ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੁਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਇਆ ਦਾ ਇਹੋ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਇਆ ਚੇਂਜ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। फार्मर पैसे ज़्यादा बनाने वास्ते पेस्टिसाइड्स कई बार यूज़ होते हैं कि बाहर जाके फसल हो, बट अगर उन्होंने कंपनियां मिल रही हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ, ਬਾਇੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ ਤੇ ਈਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਸਤੀ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੇਚੇ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਗਰੋਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਮੇਕ ਸੈਂਗਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੁਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗੇ ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ 24 ਆਵਰਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਨਵਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਗੈरह ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਏ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਅਪ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਅਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀਓ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਟੇਜ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਮ ਫਾਰਮਰ ਓਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਟ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ we send somebody into the farm okay ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ we're mirroring it here exactly the same ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਲੱਭੇਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਮੈਂ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਛੋਟਾ customer ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਤੇ